All the students are welcome. You have been waiting for a long time. Let's start our class. We want to discuss about conditional clause. You may ask me what conditional clause is. You will see in reality that there are various kinds of situations which conditionally appear before us. Is not it? Of these situations, some are possible, some unlikely, and some impossible. Whether an action is completed or not by the performers totally depends on these situations which are related to conditions. Action in the main clause completes if these conditions are fulfilled. If the conditions are not fulfilled, a action in the main clause does not complete. Remember this. So, a completion of action in the main clause totally depends on the fulfillment of these conditions. The conditions which are possible in reality are open condition, and which are not possible are hypothetical condition. তাহলে condition আমরা বুঝলাম দু প্রকার. One is open condition and another is hypothetical condition. The condition, let it be explained with a suitable example. That if you study, you will pass. Condition কোনটা? If you study, this portion is conditional clause. You will pass. This is the pass. This is the action in the main clause. You will pass. Your success depends on your study. If you study, you will pass. If you do not study, you will fail. If you study, this portion is called conditional clause. And this conditional clause is introduced by the subordinating conjunction named if. Besides if, there are other subordinators. We shall discuss them later. Now we understand the basic concept of conditional clause. We have understood that the conditions are of two kinds. One is open condition and another is hypothetical condition. What is open condition? The condition that is open to the listener. The listener may carry out it or may not carry out it. If you study, you will pass. You may study or you may not study. Totally depends on you. তাহলে স্পিকার যখন কথা বলছে কন্ডিশনটা দিয়ে দিচ্ছে লিসনারকে, লিসনার সেটা পালন করতেও পারে, পালন করলে সেটা সম্ভব হবে। তাহলে কি হবে? এই ধরনের কন্ডিশন কিন্তু মানে সাফল্য পাওয়ার যদি পূরণ করা হয় তাহলে মেইন ক্লজের মধ্যে যে অ্যাকশনটা থাকে সেই অ্যাকশনের একটা ফল পাওয়া যায়। সেই জন্য এটাকে বলা হচ্ছে ওপেন কন্ডিশন। এই ওপেন কন্ডিশন আবার দু রকমের আছে, দুটো টাইপ ধরা হয়, একটা টাইপ 0 আর একটা টাইপ 1। তা হোয়াট ইজ টাইপ 0 আর হোয়াট ইজ টাইপ 1? টাইপ 0 is conditional that is totally based on automatic truth. If one action completes, another action immediately happens. This is scientific matter. Let's set up an example. If you heat iron, it expands. Is not it? This is scientifically true. If you add 2 and 2, the result is 4. Automatically true. তাহলে এই ধরনের যে কন্ডিশন এটাকেই বলে টাইপ 0 কন্ডিশনাল ক্লজ। If you bring water to 0 degree centigrade, it turns into ice. This is type 0 conditional clause. Automatically true. Automatically true. Is not it? আর একটা জিনিস লক্ষ্য করো, দেখো যে এখানে টাইপ 0 কন্ডিশনাল ক্লজে যেটা কন্ডিশনাল ক্লজ সেটা কিন্তু সিম্পল প্রেজেন্ট টেন্সে আছে, প্রেজেন্ট ইনডেফিনিট। আবার ওদিকে মেন ক্লজটাও কিন্তু দেখো সেটাও কিন্তু প্রেজেন্ট ইনডেফিনিট টেন্সে আছে। এই কন্ডিশনাল ক্লজও প্রেজেন্ট ইনডেফিনিট, আবার মেন ক্লজটাও প্রেজেন্ট ইনডেফিনিট। এই দুটো একই সেম এরকম থাকলে এটা টাইপ 0 কন্ডিশনাল ক্লজ এই পর্যায়ে পড়ে, এটা মনে রেখে দিবে। আর এর পেছনে সেই অটোমেটিক ট্রুথটাও রয়েছে,
বা হ্যাবিচুয়াল ম্যাটার্স, এগুলো তোমরা ভালো করে বুঝবে, কেমন? নেক্সট, টাইপ 1 কন্ডিশনাল ক্লজ। হোয়াট ইজ টাইপ 1 কন্ডিশনাল ক্লজ? ওই যে বললাম, কন্ডিশন ইজ ওপেন। ইফ সাম ভ্যাকসিন এগেনস্ট COVID-19 reaches us, our panic will disappear. But it has a chance. The discovery of vaccine has a chance. But if some vaccine against COVID-19 comes to us, it may come or it may not come, but it has a chance. Remember this. This is open conditional clause. This is the real identity of open conditional clause, which is under open conditional clause. This is type 1. টাইপ 1 কন্ডিশনাল ক্লজ, যেটা কন্ডিশনটা ওপেন অবস্থায় থাকে। যেমন ইফ ইউ স্টাডি ইউ উইল পাস, তা ইফ দ্য চিফ মিনিস্টার এক্সটেন্ডস দ্য লকডাউন পিরিয়ড দ্য সিচুয়েশন উইল বি বেটার। এইগুলো আমরা বলছি, এগুলোই হচ্ছে কি টাইপ 1 কন্ডিশনাল ক্লজ। এবার যেটা আসছে, এবার দেখো আর দুটো টাইপ আছে, যেটা টাইপ 2 আর টাইপ 3, যেটাকে বলে হাইপোথেটিক্যাল কন্ডিশন। Now there may arise a question in your mind, what hypothetical condition is? You should remember that hypothetical condition is a type of condition from which we come to understand that the condition is not possible in reality. Condition is not possible in not possible now. If you studied, you would pass. কন্ডিশনাল ক্লজ কোনটা? ইফ ইউ স্টাডিড, দিস ইজ পাস্ট ইনডেফিনিট টেন্স। আর ওদিকে মেন ক্লজটা সাবজেক্ট আছে, উড বা কুড বা মাইট বা শুড, এগুলো আসতে পারে। তারপরে মেন ভার্বটা প্রেজেন্ট টেন্স, তারপরে রিমেনিং পার্ট অফ দ্য ক্লজ। তাহলে এইটি টোটাল যে স্ট্রাকচারটা আমরা দেখতে পাচ্ছি, এটা হচ্ছে কি টাইপ 2 কন্ডিশনাল ক্লজ। ইফ ইউ স্টাডিড ইউ উড পাস। If I had money, I would lend you, but at present I have no money. দেখো এখানে এই টাইপ 2 কন্ডিশনাল ক্লজে যেটা তোমার দেওয়া আছে, কন্ডিশনাল ক্লজের অ্যাকশনটা, সেটা কিন্তু পাস্ট ইনডেফিনিট টেন্সে আছে, কিন্তু এটা প্রেজেন্ট টাইমকে ব্যক্ত করছে, ইঙ্গিত দিচ্ছে, বা এটা ফিউচার টাইমটাকেও বা ফিউচার রেফারেন্সটাও এটা আনতে পারে। তাহলে আমরা বুঝতে পারছি কি, যে আমরা যেটা আমার বর্তমানে এখন টাকা নাই, তাই তোমাকে আমি ধার দিতে পারছি না, এই কথাটাকে আমি পাস্ট ইনডেফিনিট টেন্সে নিয়ে কন্ডিশনাল ক্লজের মধ্যে বসাচ্ছি। আমি বলছি যে যদি আমার টাকা থাকতো তাহলে আমি তোমাকে ধার দিতাম, কিন্তু আমার টাকা নাই বর্তমানে, তাই আমি তোমাকে ধার দিতে পারছি না। তাহলে দিস ইজ নট এ ট্রু পাস্ট, দিস ইজ এ পার্ট অফ সাবজাংটিভ। রিমেম্বার দিস. This is the identity of hypothetical condition. Type 2 conditional clause hypothetical conditional পর্যায়ে পড়ে। Remember this. তাহলে আমরা বলতে পারি এরকম যে if I obeyed the rules I would be safe. তাহলে I have no intention to obey the rules, so I am not safe. This is present time. এই প্রেজেন্ট টাইমটাকে ইঙ্গিত দিচ্ছে কি, যে if I obeyed the rules, দেখো এটা পাস্ট ইনডেফিনিট টেন্সে বেস্ট হয়েছে। ইফ আই ওবেড দ্য রুলস, যদি আমি নিয়মগুলোকে মান্য করতাম, আই উড বি সেফ, আমি নিরাপদে থাকতাম। কিন্তু বাট আই ডু নট ওবে দ্য রুলস, সো আই এম নট সেফ, দিস ইজ প্রেজেন্ট টাইম। এটাই হচ্ছে হাইপোথেটিক্যাল টাইপ 2 কন্ডিশন। হ্যাঁ, সেরকম তাহলে ইন দিস টাইপ অফ কন্ডিশন উই সেট দ্য ভার্ব ইন দ্য পাস্ট অর পাস্ট পারফেক্ট টেন্স। তাহলে হাইপোথেটিক্যাল কন্ডিশনে আমরা যেটা সেই টেন্সটা, কন্ডিশনাল ক্লজটা যে টেন্সটা, সেটা আমরা পাস্ট ইনডেফিনিট টেন্সেও আনতে পারি, আবার পাস্ট পারফেক্ট টেন্সেও আনতে পারি। সেটা পাস্ট পারফেক্টটা হবে টাইপ 3 পর্যায়ে চলে যাবে, যখন আলোচনা করব তখন বলবো। কিন্তু এখানে দেখো বর্তমানে এটা পাস্ট ইনডেফিনিট টেন্সে আছে, ইফ আই ওবেড দ্য রুলস। যেমন একটা অ্যানাদার এক্সাম্পল মে বি টেকেন ইন দিস কানেকশন, যে ইফ দ্য চিফ মিনিস্টার এক্সটেন্ডেড দ্য লকডাউন পিরিয়ড, the situation would be better. But present time ta ki, the chief minister does not intend to extend the lockdown period, so the situation is not better. This is present time. তাহলে টাইপ 2 কন্ডিশনাল ক্লজে যেটা কিন্তু পাস্ট ইনডেফিনিট টেন্সে থাকছে, সেটা প্রেজেন্ট টাইম বা ফিউচার টাইমকে ইঙ্গিত দিচ্ছে।
সেই জন্য এটাকে ট্রু পাস্ট বলা যায়, এটা একটা সাবজাংটিভ, এটা তোমরা মনে রাখবে। দিস ইজ দ্য রিয়েল আইডেন্টিটি অফ হাইপোথেটিক্যাল কন্ডিশন, অ্যান্ড এটা দিস ইজ টাইপ 2 কন্ডিশনাল ক্লজ। অ্যানাদার টাইপ ইজ টাইপ 3 কন্ডিশনাল ক্লজ। তাহলে টাইপ 3 কন্ডিশনাল ক্লজটা কীরকম হবে? টাইপ 3 কন্ডিশনাল ক্লজটা হবে, দেখো যে if the chief minister had extended the lockdown period the situation would have been better. এই এক্সাম্পলটা দেখো ভালো করে, carefully observe the example. If the chief minister had extended the lockdown period, এটা কি? This is past perfect tense. তাহলে কন্ডিশনাল ক্লজটা পাস্ট পারফেক্ট টেন্সে আছে, আর ওদিকে মেন ক্লজে প্রথমে সাবজেক্ট, তারপরে উড, তোমরা কুড, মাইট, শুড এগুলোও লাগাতে পারো পরিস্থিতি অনুযায়ী। তাহলে এগুলো লাগিয়ে তারপরে হ্যাভ বসাবে, তারপরে মূল ভার্বটাকে পাস্ট পার্টিসিপলে বসাবে, তারপরে তোমরা রিমেনিং পার্ট অফ দ্য ক্লজ সেটাকে বসিয়ে সেন্টেন্সটা কমপ্লিট করবে। দিস ইজ দ্য আইডেন্টিটি অফ দ্য টাইপ 3 কন্ডিশনাল ক্লজ। টাইপ 3 কন্ডিশনাল ক্লজে দেখো টেন্সটা, কন্ডিশনাল ক্লজের যে টেন্সটা সেটা কিন্তু পাস্ট পারফেক্ট টেন্সে আছে, কিন্তু পাস্ট পারফেক্ট টেন্সটা পাস্ট টাইমকে ইঙ্গিত করছে, কিন্তু অ্যাকশন ডিড নট হ্যাপেন অ্যাট অল, এই সেন্সটাই কিন্তু এক্সপ্রেসড হচ্ছে। একটু ভালো করে তোমরা বুঝে দেখো, ইফ দ্য চিফ মিনিস্টার হ্যাড এক্সটেন্ডেড দ্য লকডাউন পিরিয়ড বাট দ্য চিফ মিনিস্টার ডিড নট এক্সটেন্ড দ্য লকডাউন পিরিয়ড, তাহলে অ্যাকশন ডিড নট হ্যাপেন অ্যাট অল, এইটাই বোঝাচ্ছে। এইটা এই জন্যেই এইটাকে বলা হচ্ছে কি টাইপ 3 কন্ডিশনাল ক্লজ, যেটা হাইপোথেটিক্যাল কন্ডিশনের মধ্যে পড়ছে। টাইপ 3 কন্ডিশনাল ক্লজে অ্যাকশনটা ইম্পসিবল, আদৌ ঘটেনি, হয়নি, বাস্তবের উপায়তেই হয়নি, এই সেন্সটা আনবে, এইটাই তোমরা বুঝবে। কেমন? তাহলে আমরা বুঝলাম টাইপ 0, টাইপ 1 এই দুটো হচ্ছে ওপেন কন্ডিশনাল ক্লজ, আর টাইপ 2 আর টাইপ 3 এই দুটো হচ্ছে কি হাইপোথেটিক্যাল কন্ডিশনাল ক্লজ। এইটাই, দিস ইজ দ্য বেসিক কনসেপ্ট অফ কন্ডিশনাল ক্লজ। তাহলে আমরা আরেকবার রিভিশন করে নিই যে আমরা কি বুঝলাম প্রথমে, তাই না? আমরা দেখো যেটা টাইপ 0 প্রথম আমি বলেছি, টাইপ 0 কন্ডিশনাল ক্লজ যেটা দুটোই কিন্তু প্রেজেন্ট বা পাস্ট পাস্ট, যেমন ইফ ইউ ব্রিং ওয়াটার টু 0 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড ইট বিকামস আইস, দিস ইজ অটোমেটিক ট্রুথ, ওপেন কন্ডিশন, তাই না? আবার এটা প্রেজেন্ট ইনডেফিনিট টেন্সে আছে, কিন্তু দুটোই আবার পাস্ট ইনডেফিনিট টেন্সেও থাকতে পারে টাইপ 0তে। কীরকম সেটা উদাহরণটা কী হবে? ইফ দ্য ডিম্যান্ড ইনক্রিজড দ্য প্রাইস ওয়েন্ট আপ, এটা আমরা বলতে পারি। তাহলে এটাও কিন্তু টাইপ 0 কন্ডিশনাল, দুটোই কিন্তু পাস্ট ইনডেফিনিট টেন্সে বেস্ট হয়েছে, মনে রেখো কিন্তু। এবার টাইপ 1 কন্ডিশনাল ক্লজে যেটা আছে, ইফ ইউ স্টাডি ইউ উইল পাস, ওপেন কন্ডিশন এটা। ইফ ইউ স্টাডি, দিস ইজ দ্য কন্ডিশন, ওপেন কন্ডিশন। টাইপ 2তে কি আছে? ইফ ইউ স্টাডিড ইউ উড পাস বা ইউ কুড পাস, হ্যাঁ, ইউ মাইট পাস, দিস ইজ হাইপোথেটিক্যাল কন্ডিশন। আর টাইপ 3তে কি আছে? ইফ ইউ হ্যাড স্টাডিড ইউ উড বা কুড বা মাইট, তারপরে হ্যাভ, তারপরে পাস্ট। তাহলে ইফ ইউ হ্যাড স্টাডিড ইউ উড হ্যাভ পাস্ট, তাহলে অ্যাকশন ডিড নট হ্যাপেন অ্যাট অল। আর টাইপ 2 কন্ডিশনাল ক্লজে অ্যাকশনটা কিন্তু, কন্ডিশনাল ক্লজে যে অ্যাকশনটা সেটা কিন্তু পাস্ট ইনডেফিনিট আছে, কিন্তু এটা প্রেজেন্ট টাইমকে ব্যক্ত করছে। ইফ ইউ স্টাডিড ইউ উড পাস মানেটা হচ্ছে ইউ ডু নট স্টাডি অ্যাট অল, সো ইউ ফেল, এটাই বোঝাচ্ছে প্রেজেন্ট টাইমকে। তাহলে এইটাই হচ্ছে কন্ডিশনাল ক্লজের বেসিক কনসেপ্ট। তোমরা বুঝলে নিশ্চয় ভালো করে, হ্যাঁ? আশা করি তোমাদের ভালো লেগেছে। ভালো লাগলে তোমরা চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করো এবং লাইক করো, শেয়ার করো, হ্যাঁ? আর তোমরা ভালো করে এটা ভাববে, বুঝবে, নিজেকে প্রশ্ন করবে। যদি প্রশ্ন থাকে, ইফ দেয়ার অ্যারাইজেস এনি কোয়েশ্চেন ইন ইউর মাইন্ড ইউ মে টেল অ্যান্ড আই শ্যাল ট্রাই মাই বেস্ট টু অ্যান্সার। কেমন? তাহলে আবার তোমাদেরকে আন্তরিক অভিনন্দন জানিয়ে, আশীর্বাদ দিয়ে আজকে আমি আমার ক্লাসটা শেষ করছি। তোমরা ভালো থাকো এই কামনা করি।